घल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। ये रब दा महकमा है, कदों ने घलना है, समा स्थान कारण ये उहदे कोल है। और डॉक्टर रंजीत सिंह जा चुके ने। ਜਿਹੜੀਆਂ इस किस्म ਦੀਆਂ रूहां ने शख्सियतां ने ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੂਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ एक पासे अपने बड़े बनाए घर, अपना अहुदा, अपनिया नौकरियां उत्थे छड्डियां, बाहर आए, ABC तो शुरू करने वाला जिंदगी का सारा सफ़र शुरू होया। एक तबका अगों उन्हां चों वो है जिन्हां डॉलरां दी चमक दमक ने, टाइम स्केयर की चमक दमक ने, इत्थों की खूबसूरती की चमक दमक ने जिहड़ा वो भुला ही दिता है कि भाई किस लई वो बाहर निकले। इन्हां मुल्कां च किन्हां दे नां दे उत्ते उन्होंने असाइलम्स लईआं, उन्होंने लगा कि जी साडा खालिस्तान तो बन गया। उन्होंने चाह चढ़ जाता है कि इनू असी भाई लालो वाली उस सोच गुरु के प्यार च लुटा दईए। डॉक्टर रंजीत सिंह उन्हां विरलियां चों सन। उन्हां दी निर्माणता, उन्हां दी ह्यूमिलिटी, उन्हां दा हर एक दे लई, कल्ला ये नहीं है कि जी उन्होंने खालिस्तान दे बैनर चुके या साड़ी सेवा की। किन्ने ने जिन्होंने उन्होंने बरसरे रोजगार किया। तो सिर्फ परिवार का मैंबर ही नहीं सी, परिवार के मुखिया सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 दे सारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी हां। प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर मनजीत सिंह जी स्टूडियो में मेरे नाल शामिल ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे इशूज़ पर उन्हां तो उन्हां दा तबसरा जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 15 जून 2022 पहली हाड़ नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसियो व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफेब केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ऐप राਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ प्यार करते हैं और TV84 नाल भी प्यार करते हैं और TV84 ਨੂੰ सपोर्ट भी करते हैं। सो अज की स्पॉन्सरशिप ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516 619198 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ TV84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ TV84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਭਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ TV84 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ TV84 ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ
ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਰਾਹਾਂ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ। ਜੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਟਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ TV 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰ, ਹਾਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12-12, 14-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਘਲਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਬੰਡੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਸਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਠ ਬਾਠ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ,
ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਜ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 1849 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇ 1990 ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਇਨਿੰਗਸ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 32-33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਭਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੀਅਤੀ ਨੇ, ਹੋਣੀ ਨੇ, ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਲੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੈਮਲੂਪ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਗਰੇਵ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰੂਪ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਬਦਦਿਮਾਗ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢਿਮਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਣਖੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲਖੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਹੋਏ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਹੋ, ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮਸ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੰਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਸਟਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਸ ਖਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ 222 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਾਲ ਪੂੜਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਸ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੁਟਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ ਪੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਜਾਂ 91 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਾਸ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੰਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੰਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਜਾਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਨਾੜ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਬਿਵਰਜਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਡਿਆ ਕੇ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨਣੇ ਗੁੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਾਹੂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾਵਸ, ਬਦਲਾਵਸ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਵਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 32-33 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ, ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ $7-8 ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, $10,000 ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਇਹ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 10,000 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਨੇਜ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾਇਰਾ ਖਾਰਜ ਤੇ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 1958 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਸੌੜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਚਰਸ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
मैं ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਪੌਂ-12 ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਸਟ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਟੁਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਵਿਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਟੱਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਅਰ ਆਫਿਸ ਲੀਐਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੀਐਜ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ NBC ਜਾਂ ABC, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, NBC, ਹਾਂਜੀ NBC, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ। ਫਿਰ 35 ਸਾਲ, ਇਹ 32-33 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੋਰਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਗਮਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਾਰੀਅਲ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 34-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਰਨ ਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰੂਫ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਸ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗੇਨ 30-31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਇਆਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 150, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਗਾਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, TV 84 ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਡਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ 32-33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਘੜੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ 10 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 15 ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਲੌਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਸਲੀਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਵੀ ਥਾਟ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਪਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੱਲਣਾ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੋਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਚਰਡੇ 2 PM to 3 PM ਇਹ ਰੈਸਟਲੈਂਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟਲੈਂਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 13,005 ਗ੍ਰੀਨਵਿਲੇ ਐਵਨਿਊ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 1201 ਐਬਰਾਮਸ ਰੋਡ, ਰਿਚਰਡਸਨ, ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਾਲਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਚਰਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਚਰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਇਨ ਆਰਮਸ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਆਰਮਸ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516661919884। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।